جی فضل صاحب، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ فائنلی تھینک یو سر، اٹس نائس ٹو ہیو یو. ہم یہی ذکر کر رہے تھے سر پروگرام میں کہ اس وقت جو ہے انلیگلی آکوپائڈ جموں اور کشمیر میں انڈیا 9 ڈیمز کی جو ہے وہ تعمیر کر رہا ہے، کنسٹرکشن کر رہا ہے، وچ از اے وائلیشن انٹرنیشنل رولز کی جو ہے خلاف ورزی ہے. اس غیر قانونی اقدام پر جو ہے عالمی عدالتیں جو ہیں وہ کب ایکشن لیں گی سر؟ سر دیکھیں، اگر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کے ڈیمس ہیں. بات ہے کہ اگر وہ اسٹوریج ڈیمس ہیں تو وہ پھر خلاف ورزی ہے، کیونکہ لیکن وہ رن آف ریور پہ اگر ہیں اور اس سے پانی اسٹور نہیں ہوتا تو یہ پھر اب ان کو ٹریٹی جو ہے ان کو الاؤ کرتا ہے. کیونکہ ٹریٹی میں جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں کہ جو آپ پانی کنزیوم نہیں کر سکتے، مطلب کہ اگر آپ کو پانی اگر آپ اسٹور کریں گے تو وہ ٹریٹی کے اگینسٹ ہوگا. اور اسی وجہ سے جو پاکستان کا جو کیس ہے کشن گنگا، یا جو حالانکہ وہ بن گیا ہے لیکن جو آربیٹریشن کورٹ نے ہیگ میں ان کو الاؤ کیا ہے سننے کے لیے، کیونکہ ہمارے کیس میں جان ہے. کیونکہ انڈیا تو پہلے جورسڈکشن کو چیلنج کر رہا تھا، لیکن ہیگ میں ابھی ہمیں یہ ملا ہے کہ ہماری چیزیں تو اگر وہ اس لیے وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس کا فیصلہ ہوگا کہ اگر اس میں اگر دونوں کمیشن وزٹ کرتے ہیں سائٹ، اگر وہ اسٹوریج ہے تو وہ خلاف قانون ہے. ادروائز ان کو پاور بنانے کا حق ہے. اگر رن آف ریور پہ وہ پاور بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ پانی اسٹور نہیں کر سکتے، وہ پانی کنزیوم نہیں کر سکتے. بالکل سر، ابھی آپ نے کشن گنگا ڈیم کی بات کی، تو کشن گنگا ڈیم پر پاکستان کا کیا موقف سامنے آیا ہے؟ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ اس کی جو علاقہ ہے، اس کا جو ایریا ہے، اس کا جو والیوم ہے وہ اگینسٹ جو ٹریٹی ہے، کیونکہ وہاں پہ پانی اسٹور ہو رہا ہے اور اسٹور ہو رہا ہے تو اور اسٹوریج کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے. جب وہاں پانی اسٹور ہوگا تو پھر ہمارا ڈاؤن اسٹریم جو ہمیں نیلم اور جہلم پہ ہمیں پرابلم ہو رہا ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے اس لیے ہمارا اس پہ اعتراض ہے. اور اعتراض شروع سے تھا لیکن انفارچونیٹلی ڈیلیز دونوں طرف سے ہوئی. ہماری طرف سے کوئی فالو اپ میں فل انڈس ریور کمیشن پہ چیئرمین صاحب جوڈیشل چارج تھا کسی کو، تو اس وجہ سے ہو گیا. لیکن بہرحال جو اپ اسٹریم بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ زیادتی کرتے ہیں. اس لیے ہم تو اس کا کیس سے شروع سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہر اسٹیج پہ ہم نے اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. ہم آربیٹریشن میں گئے ہیں اور اس کے بعد اب ہم ہیگ میں گئے، لیکن اب دیکھیں کیا رزلٹ آتا ہے. کیونکہ ابھی تک پاور ابھی تک ہمیں ہیگ میں حق ملا ہے کہ ہمارا کیس صحیح ہے، اور بھارت کو جو ہے ڈیفیٹ ہوئی ہے. وہ کہتا تھا یہ جورسڈکشن نہیں ہے، تو طے ہو گیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ جو ہم انڈس ریور کا جو کیسز ہے وہ ہم ہیگ میں لے جا رہے ہیں، اور امید ہے وہاں سے ہمیں کچھ انصاف مل جائے گا. اچھا فضل صاحب، آپ نے بات کی بھی عالمی جو ثالثی عدالت نے یہ جو کیس ہے پاکستان کا، اس کو قابل سماعت بھی قرار دے دیا ہے، اور جو انڈیا کا موقف ہے اس کو بھی دفن کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے مودی سرکار نے جو ہے اس ڈیم کا جو ہے افتتاح بھی کر دیا ہے. اب اس میں یہ ایک بہت بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی سفارتی ناکامی ہے. سفارتی ناکامی کہنے یا ٹیکنیکل ناکامی کہنے، کیونکہ یہ تو انڈس ریور کمیشن جو ہے دونوں طرف دریا پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ملک میں، یہ انڈس ریور کمیشن کا کام تھا کہ اپروپریٹ ٹائم پہ لے آتی. کیونکہ انڈس ریور کمیشن میرے حساب سے یہ انڈس ریور کمیشن کی ناکامی ہے، کیونکہ وہ اس کا کام تھا کمیشن کا کہ پہلے تو وہ سیٹل کرتی، جو جیسے انڈس ٹریٹی میں دیا ہوا ہے کہ پہلے کمیشن کے لیول کے، اس کے بعد پھر ایک انٹرپریٹڈ آربیٹریشن کا ایشو ہے، اس کے بعد ہم کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو ہم کس اسٹیج پہ ناکامی ہوئی ہے، ناکامی کیا ہوئے، ڈیلے ہوئے، فیلئر ہوا ہے، لیکن وہ زیادہ کمیشن کا ہے. اور سفارتی تعلقات کے حساب سے تو آبویسلی ہمارے جو انڈیا کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں انڈیا ہے اپر ہینڈ، بیکاز مائٹ از رائٹ والا ایشو آج کا ہے. بالکل بالکل سر، یہ پاکستانی دریاؤں پر بھارتی ڈیم بنانا پاکستان کو کن معاملات پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں بڑا جو ٹریٹی میں یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ پروجیکٹ شروع کریں گے تو آپ اپنے جو دوسری کمیشن جو ہے، اس لیے سال میں ان کی 2 میٹنگز ہوتی ہیں، ایک ہندوستان میں ہوتی ہے، ایک پاکستان میں ہوتی ہے. اس کے بعد وہ ان کا یہ ٹریٹی کے تحت جو بھی وہ پروجیکٹ بنائیں گے یا جو بھی پروگریس ہوگی اس کی لسٹ جو ہے فرنش کی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں جب بھی یہ ہوا ہے تو ہمارے یہاں کمیشن کے لیول پہ ڈیلیز ہوئی ہیں،
तो हमारा काम जो है वो कमीशन को हम फुल फ्लेज कमीशन कर ले, क्योंकि इस वक्त भी कमीशन का फुल फ्लेज चेयरमैन नहीं है। तो इंडस्ट्री कमीशन को हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा और हमें अपना विजिलेंस सिस्टम स्ट्रांग करना पड़ेगा। आजकल तो सैटेलाइट सिस्टम भी है, सो दैट हमें पता लग सके कि हो क्या रहा है। हो सकता है काफी चीजें वो छुपा रहे हो, क्योंकि साल में एक दफा इंस्पेक्शन हो सकती है। कभी वो हमें इंस्पेक्शन अलाउ करते हैं, कभी हमें इंस्पेक्शन अलाउ नहीं करते हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन इसमें जो है वो ये आपकी बात सही है, क्योंकि फायदा भारत को हो रहा है, तो इसलिए भारत ताउन नहीं कर रहा, हमें नुकसान हो रहा है। तो हमें ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। जो कुछ ट्रीटी में लिखा हुआ है उसके मुताबिक और उससे ज्यादा भी हमें काम करना पड़ेगा इसी मामले में। सर काम तो सर हमें बहुत करना पड़ेगा, और स्पेशली जो है हमारी जो सिफारती जो है एक एक्शन है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होना पड़ेगा इंटरनेशनली, ताकि इस जो है इशू को, जो एक इंटरनेशनल रूल है, जो कानून है, उसकी जो खिलाफ वर्जी कर रही हैं, बेशक माइट इज़ राइट वाली बात है, लेकिन एक कुछ कानून भी है, इंटरनेशनल नॉर्म्स भी हैं, वो हमारा केस भी सुन रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे जो सिफारत खाना है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसको इस केस को मज़ीद बहुत बेहतर अंदाज में इंटरनेशनली पेश किया जाना चाहिए? हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो इस वक्त दुनिया भर के जो टूर्स कर रहे हैं, स्पेशली इस चीज़ को भी हाईलाइट किया जाना चाहिए वहाँ पे। देखिए, ये तो हाल पॉलिटिकल के अलावा ये टेक्निकल मैटर भी है, क्योंकि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर उसको इंडस बेसिन ट्रीटी का पता नहीं है, तो आप उसके ऊपर आप नहीं छोड़ सकते। यस, उसकी सपोर्ट है आपको, और ये उस सपोर्ट के तहत जा रहे हैं। और अगर हमें इंशाल्लाह हमें हेग में मिल जाएगा, ये भी अच्छी कोशिश है, क्योंकि हम एज ए गैर जानबदार आदमी हम तो पहले इनको कह रहे थे कि आप हेग में जाएं, क्योंकि उसूलन ये था कि जब इंडस बेसिन रिवर ट्रीटी से पहले जब इंडिया ने हमारे दरिया बंद किए थे 1948 में, उस वक्त हमको हेग में जाना चाहिए था। और किताबें लिख रही है कि 48 में हमने नहीं गए हेग में, और हम अगर उस वक्त हेग में जाते तो ये फिर इंडस बेसिन ट्रीटी से आगे चला जाता। क्योंकि कहा यह गया उस वक्त सिफारती हलकों ने ये कहा कि ऑलरेडी कश्मीर के मामले में इंडिया के साथ उलझे हुए हैं, कश्मीर में फंसे हुए हैं, इसलिए हम इस वक्त हेग में नहीं जाते। लेकिन दैट वाज अप्रोप्रिएट टाइम। अप्रैल 48 में जब हमारा पानी बंद हुआ है, तो पहली दफा हमें जाने चाहिए कि बजाय इसके कि हमने उस वक्त नेगोशिएशन करके और इंडिया को अलाउ कर दिया पानी लेने में। ये इंडस बेसिन ट्रीटी से पहले की बात है, अप्रैल 1948 की बात है। तो नाकामियां तो हमारी हुई हैं। अगर आप पानी का केस पढ़ेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि हमने कहाँ हम नाकाम हुए हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया फजल कुरैशी साहब, आपने में ज्वाइन किया। और जो ये नाकामियों का सिलसिला है, जिस तरीके से फजल साहब भी बता रहे हैं, 48 से जो है चल रहा है। और हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, ख़वातीन हज़रात बहुत सारे जो है टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, मैं और सोनिया, पूरा जो चैनल है हमारा। और उनका जो हल है ना, इवेंचुअली इट कम्स टू प्लानिंग, और जो है इम्प्लीमेंटेशन है, एक साफ नीयत है। और यकीन करेंगे इतनी चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, बड़ा बहुत सारा सब कुछ है इस मुल्क में, सिर्फ हमें एक लीडरशिप चाहिए और नीयत चाहिए। आप काम करने वाले बने तो रास्ते जो हैं वो अल्लाह ताला बनाते चले जाते हैं, लेकिन अगर नीयत खाली अपनी जेबें भरने की हो तो फिर। और मैं कल भी इस चीज़ को हाईलाइट किया, मैंने कहा इतना मुश्किल नहीं है इस चीज़ को समझना कि पाकिस्तान को डैम्स की जो है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितना जल्दी ये जो है हमारी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने फैसले करने हैं मुल्क के, वो इस चीज़ को समझ लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी मुल्क के लिए। बल्कि समझने वाली ही बात है, लेकिन सिर्फ एक लीडरशिप चाहिए, जो कि मैं अब देख रहा हूँ कि शायद जो एक हमारे हैं लीडर जो इस वक्त जिन्होंने स्पीयर हेड कर रहे हैं पाकिस्तान की फाइनेंस को भी, और जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लेकर आना चाह रहे हैं, लोन्स भी उनकी वजह से आ रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी गारंटी के ऊपर आ रहे हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको लीड करें और पाकिस्तान में जो डैम्स हैं उनको भी बनाएं, और पाकिस्तान के जो मसाइल यकीन करें सिर्फ एक साफ नीयत वाला जो है ना लीडर है और वो कर सकता है। और मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान को अब वो मिल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का जो अच्छा वक्त जो है वो आगाज़ हो चुका है।